حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو، ہر ایمان والے کو مسجد والا بنایا تھا۔ امت کا تعلق مسجد سے صرف نماز تک نہیں تھا، علم مسجد سے لیا جاتا تھا، ایمان مسجد سے سیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ امت اپنے مسائل کو بھی مسجد سے حل کراتی تھی، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہوا یا انفرادی، وہ مسئلہ دین کا ہوا یا دنیا کا، وہ مسئلہ آخرت کا ہوا یا اس عالم کا، ہر مسئلہ دنیا صحابہ کرام مسجد سے حل کراتے تھے۔ بارش بند ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے سامنے کے دروازے پر اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ کی دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے۔ صاحب فرماتے ہیں اگلی جمعہ تک سورج نظر نہیں آیا، اتنی بارش ہوئی کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر کے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے۔ اگلے جمعہ تک سورج نظر نہ آیا، اگلے جمعہ ایسے صحابی آئے اور آپ اچھے گئے یا رسول اللہ بارش بند کرا دیجیے۔ ہر سمجھتے کہ اس زمانے میں مسلمان دور واقعات سنتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ تو اللہ کے نبی تھے اس لیے ہو گیا تھا۔ نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک اس امت کو وہ اعمال دیے ہیں کہ جن اعمال پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مدد کی ہے، ان اعمال مسجد پر امت کی قیامت تک اسی طرح مدد کرتے رہیں گے۔ ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر ہوگی اور ایک مومن کو ہمیں پر اجر 50 صحابہ کے بقدر ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بعد میں آنے والی امت کی مدد اور ان کے عمل پر اجر کی خبر اپنے صحابہ کو دے دی تھی۔ دیکھو غور سے سنو، ہر مسئلے کا حل مسجد سے متعلق تھا۔ عمر ابو عمر رضی اللہ عنہ قرضہ ہو گیا، وہ قرض کی تنگی سے تنگ آ کر مسجد میں آئے۔ اس زمانے میں مسلمان اپنے کسی مسئلے کو لے کر مسجد کی طرف آنے والا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ وزیر خارجہ سے متعلق ہے، یہ مسئلہ وزیر داخلہ سے متعلق ہے، یہ موسم کا مسئلہ ماہر موسمیات سے متعلق ہے۔ وہ کہیں گے بارش ہوگی تو یہ نا امید ہو جائے گی، وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ نا امید ہو جائیں گے۔ نہیں، خدا کی قسم اللہ کا غیر نہیں جانتا بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے جب بارش چاہیں، ہم اللہ سے مقدمے میں کامیابی چاہیں، ہم اللہ سے جب اولاد چاہیں، ہم اللہ سے جب صحت چاہیں، ہمارے لیے واحد راستہ مسجد کا ہے کہ اپنے مسائل کو لے کر مسجد میں آؤ۔ سمجھتے تھے کہ جب مسلمان اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف نہیں آئے گا تو پھر مسلمان اپنے مسائل کو لے کر اللہ سے غیر کی طرف جائے گا، بلکہ عادت کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ سے دشمنی سے اپنے مسائل کے حل کا مطالبہ کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امام والے کو مشورہ بنایا تھا کہ تیرے مسائل کا حل مسجد سے متعلق ہے۔ میرے دوستوں جو مسلمان ہر مسئلے میں مسجد سے رجوع کرے گا تو کیا ممکن ہے کہ مسلمان مسجد کی نماز چھوڑ دے؟ اب کیونکہ نماز صرف مسجد نماز رہ گیا ہے اور مسائل باہر سے متعلق ہو گئے ہیں، اب جو مسائل باہر سے متعلق ہو گئے یہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آنے دیں گے، یہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنے دیں گے، یہ مسائل باہر سے متعلق ہو گئے۔ ہماری نماز اس لیے ضائع ہو رہی ہے کہ مسائل کا حل کا تعلق مسجد کے باہر سے نقشے ہو گیا ہے، اس لیے نماز کو ضائع کرے گا دکان کے تقاضے پر، زمین کے تقاضے پر، نماز کو ضائع کرے گا اپنی دنیاوی تقاضوں پر۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے کا حل مسجد میں آ کر اللہ سے حل کرائے، ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کو مسجد میں آ کر اللہ سے حل کرائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختیار نہ کرو، نہیں، بلکہ اللہ کو ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے مسئلے کو لے کر مسجد میں آؤ۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہی آیا ہے، جب تم عمل پیش آتا صحابہ دوڑ کے مسجد کی طرف، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی عمل پیش آتا آپ کے مسجد کی طرف۔ مدینہ منورہ میں آپ مٹی پہاڑ کے اندر سے جس سارے مدینے کو جلا کر خاص کرتے تھی، اس وقت میں رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تھے، عمر مسجد میں پہنچ گئے، آپ کو بجانے کے لیے مسجد میں گئے، ترین سے کہا نبیم جاؤ یہ آگ نکلی ہے اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ میرا آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آسمانی آفت آئے کوئی زمینی آفت، کوئی مقدمہ آئے یا کوئی بیماری،
میرے دوستوں ہر مسئلے کا حل وہ مسجد سے متعلق تھا. بس میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہر مسجد والوں کو بات پہنچا دو کہ مسجد کی جماعت کا حل خود کی کوشش کرے اور ہر ایمان والے کو اس پر لاؤ کہ ہمارے مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے ہے. جس وقت ہی کوئی بات پیش آ جائے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مقدمہ آ گیا، قرض آ گیا، بارش بند ہو گئی، ہم فوراً دوڑے مسجد کی طرف، فوراً مسجد کی طرف. اللہ مجھے معاف فرمائے. اب تو مسجد دفتر بن گئی. کیا مجھ سے کیا بتاؤں، افسوس کی بات ہے. اب تو مسجد کی جماعت میں رہی مسجد دفتر بنا دیا. اتنے بجے تک تعلیم ہوگی، اتنے بجے مشورہ ہوگا. اس کے علاوہ خود مسجد کے ساتھیوں کا بھی مسجد کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، مسجد تو متقی کا گھر ہے، مسجد متقی کا گھر ہے. آپ نے فرمایا جس کو مسجد میں بکثرت آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. یہ فرمایا حدیث بات میں. ہماری عام سے جانا چاہتے ہیں، کام کرنے والوں کو سب سے پہلے اس پر آنا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے یہ مسئلے کو لے کر مسجد کی طرف جانے کہ ہم اللہ سے کہیں گے مسجد میں جا کر. اس طرح میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں اعمال کی طرف بلانا ہے اسباب کے مقابلے میں. ہمارا مقابلہ اسباب سے ہے، اسباب سے چھوڑ کر نہیں بلکہ اسباب سے امیدیں ہٹا کر اعمال کو اسباب سے مقدم کرتے چلے جاؤ. اسباب کا یقین صفر ہو کر چلے جا رہے دلوں میں. اعمال کو اسباب مقدم کرتے چلے جاؤ. جب کوئی مسئلہ پیش آئے سب سے پہلے نماز کی طرف خیال آئے. نماز کے یقینی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہر مسئلے میں نماز کا خیال وزارت سے، صدارت سے، حکومت سے، تجارت سے، زراعت سے، جتنے بھی دنیا میں نقشے ہیں ظاہری، اس سارے نقشے سے پہلے نماز کا خیال آنا یہ نماز کا یقین کی علامت ہے. جس کا خیال نماز پر نہ گیا سب سے پہلے اس کی عبادات غیر یقینی ہے، اس کی عبادت غیر یقینی ہے. ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ اور راج حکموں کے ساتھ. اس لیے ہمیں نماز کی طرف دعوت دینی ہے کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں. نماز کی دعوت نقشوں کے انکار کے ساتھ ہے. نماز کی دعوت نقشوں سے کامیابی کے انکار کے ساتھ ہے. مطلق نماز کی دعوت نہ دیجو اور نماز پر یقین نہ آئے گا. نماز کی دعوت دو نقشوں کے انکار کے ساتھ، کیونکہ اعمال کی دعوت دینا یقینوں کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنے کے لیے ہے. ہم تو یہ سوچ کے دعوت دے رہے ہیں کہ میں میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی میں اس کو نماز کے لیے کہہ دوں گا. نہیں میرے دوستوں، یہ بات نہیں ہے. ہمارا نماز کی طرف اس کو بلانا ایک فریضہ تمام دنیا آسمان، تمام فرشتے، تمام مقاصد کا غیر ہے. اس سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے ایک فریضہ. فرائض کو ساری کائنات کے مقابلے پیش کرو کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے والا عمل وہ نماز ہے. اس طرح دعوت دیا کرو. یہ نہیں کہ یہ نماز چھوڑ رہا ہے اب سے اس تک جا کے بات پہنچا دیں گے، باقی پڑھے یا نہ پڑھے اللہ ہدایت دینے والے ہیں، پھر بات پہنچا. دیکھو کیا مدد سے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے علاوہ دین کی بات کے پہنچا دینے سے اتمام حجت نہیں ہوگا. اتمام حجت کے لیے شرط ہے کہ اس طریقے پر تبلیغ ہو جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا. میں آپ سے بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنا بھی آپ طریقے ہیں ان طریقوں سے دین کی دعوت کو پہنچا دینا یہ کافی نہیں ہے. پیشے کے طریقے کسی سے جو معانی ہو سکتے ہیں، لیکن اتمام کے لیے وہی طریقہ متعین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. وہاں کہیں ذکر نہیں دیا گیا کہ نماز قائم کرو. وہاں نماز سے لے کر خود پھرے، نماز سے لے کر خود پھرے صحابہ. دیکھو وزیر بات کر رہا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے طریقے کے مطابق آپ کی قربانیوں، آپ کے مجاہدوں، آپ کی تقاریب کے ساتھ تبلیغ دین کی تبلیغ کر لے، اس کے لیے کہنا کا حق نہیں ہے کہ میں نے بات پہنچا دی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
ساری تکالیف کے ساتھ دعوت پہنچا کر پھر پوچھا صحابہ سے حجۃ الوداع میں الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ ہمیں تو حیران ہوں کہ ہم طریقہ نبوت کو چھوڑ کر، صحابہ کے جوہر کو چھوڑ کر اخبار رسائل کے ذریعے دین کی تبلیغ کر کے یہ سمجھیں کہ ہمیں تبلیغ کر دی ہے اور یہ ذریعے کہیں کہ گناہ البلاغ کہنا یہ پہنچانے لگے پہنچا دیا. نہیں، دیکھو یاد رکھے میری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پہنچا کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے، کیونکہ آپ کی جواب سے نہیں فرمایا کہ میں نے بات پہنچا دی، بلکہ پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سارے صحابہ نے کہا کہ آپ نے امانت کو ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کو گواہ بنایا دین مرتبہ، اے اللہ تو گواہ ہو جائے صحابہ کے کہنے پر کہ اگر قیامت میں ان سارے صحابہ کو پوری امت کو لایا جائے گا میرے سامنے اور سب سے گواہی دی جائے گی. آپ نے دنیا میں سے گواہی دلوا کر اللہ کو ان کی گواہی پر گواہ بنا دیا. تو کوئی بات غور سے سنو، میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کام کو سنت پر لاؤ. سنت پر، سنت یہ ہے کہ ہم نماز کی دعوت سے چل پھر کر اور نماز سے رک لاؤ ساری کائنات کے رسول کے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، سارے دن کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. چلے لگائے ہوئے، 4 بجے لگائے ہوئے نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کبھی سو نماز کا ہو. دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. حالانکہ مومن کی معراج ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کا نظر پھیرے ہوئے ہیں. باقی کون سا عمل اسے رہ گیا جس میں اللہ اس کی متوجہ ہو؟ دیکھیے نماز اس کی معراج ہو رہی ہے مومن کی، اس میں بھی اللہ اس کے پھیرے ہوئے ہیں. بڑی کمیاں ہیں نماز کے اندر. نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد کہو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک سب سے مختصر کلمات تو یہی ہے. ساری روایتوں میں ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد. ان کلمات سے کہنے کا اہتمام کیا کرو. انتقالات کا ذکر ضروری ہے تاکہ اس نماز سے اطمینان پیدا ہو. رکوع سے کے بعد یہ کلمات کہا کرو. 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو قاعدے میں، یہ اطمینان سے بیٹھو جلسے میں اور اس وقت استغفار کرو. دیکھو بھائی دوستو، یہ نہیں کہ صبح استغفار کر لیا شام کو استغفار کر لیا. وہ تو یہ غور کرو کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن موقع پر استغفار کرتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان کا استغفار، یہ 2 اللہ کے قدموں کے درمیان سر رکھ کر اٹھایا ہے. تمہارے سے جا رہا ہوں، اس درمیان کا جو وقفہ ہے یہ استغفار کا بہترین موقع ہے. کاغذ کے نزدیک سے نماز ہوگی ہی نہیں اگر 2 سجدوں کے درمیان استغفار نہیں کیا جلسے میں. اور سنو، ایک صحابی نے فوراً اٹھ کر کہا، فوراً نے کہا رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ نے فرمایا کہ 30 فرشتے دوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ سے یہ کلمات کس نے کہے؟ ایک صحابی کے رسول میں نے کہے. آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کلمات کے اجر کو لکھنے سے عاجز آ گئے اور کچھ نہیں آئے کہ کیا کریں، ان کلمات کے اجر کو کس طرح لکھیں، اتنا زیادہ اجر ہے. تو فرشتے ان کلمات کو اپنے پروں میں چھپا کر اللہ کے ہاں لے گئے. جا کے عرض کیا کہ اللہ ہم ان کلمات کے اجر کو لکھنے سے عاجز ہو گئے ہیں کہ نماز میں اس نے کہا ہے قومے میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کا اتنا اجر دینے سے عاجز آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ان کلمات کا اتنا اجر ہے کہ تم نہیں لکھ سکتے اس کے اجر کو. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ان کلمات کو میرے بندے کے اعمال نامے میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کلمات کہے ہیں. بڑی کمی ہے نماز کے اندر، بڑی کمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میرے کپڑے کی شکل میں وہ مجھے کمائی جاتی ہے نماز نمازی کے. اسی لیے دوستو اپنی نماز میں کمال پیدا کرو. دعوت نماز کی تکمیل کے لیے ہے. تکمیل کا مطلب یہ نہیں ہے
कि हम सिर्फ इसकी दावत देते रहे और नमाज जैसी पढ़ते रहे। अभी नमाज के अंदर कमाल पैदा करो, रुकू, सजदा, कौमा, कायदा, जज्बा, इत्मीनान के साथ अल्लाह के रास्ते में निकल कर इसकी मशक करने का बहुत मौका मिलेगा। ये बच्चे साथ नहीं है, कारोबार साथ नहीं है, वो सारे मशागिल जो नमाज को बर्बाद करा रहे हैं वो हमारे साथ नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर खूब मौका मिलेगा। अपनी नमाज को खूब मशक कीजिए, तो नमाजों को दुरुस्त करके पढ़ियो। और एक मशक ये कीजिए नमाज में कि नमाज में अल्लाह का ध्यान भी इरादा लाओ कि मेरे एहसान पैदा करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये हालत कैफियत नहीं तो यकीन है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, इसका तस्वुर बांधो। अल्लाह को देखते हुए नमाज पढ़ने की कोशिश करो। ये मुमकिन ना हो तो हर वक्त सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ। नमाज पढ़ने की कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि नमाज से चलते हुए चल रहा हो, काम रहा हो। वहां तो दुनिया की बातें करते करते नमाज खड़ी हो जाती है, मुझे बस सोचते सोचते सलाम मिल जाता है। अल्लाह का ध्यान पैदा करने का सबसे अहम अमल नमाज है। जो नमाज भी नमाज से गाफिल होगा वो वाकई अज़कार में जाकिर नहीं हो सकता, अल्लाह को याद नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों एक मस्त नमाज से ये करनी है। एक मस्त ये है कि नमाज से ही मसाइल को हल करवाओ। देखो असबाब को मुअख्खर करो जहां तक हो सके, जहां तक हो। दवा बाद में करेंगे, पहले नमाज पढ़ने, दुकान बाद में देखेंगे, पहले नमाज पढ़ने। मुझे करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा को इस दुनिया पर उठाया था कि साहब ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए बाहर जाता हूँ, तो मैं पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो। अपने साहबा को आमाल से कामिल यकीन पर उठाया। इस तरह हमें नमाज पर यकीन को लाना है। मैं मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों বলেন যে ভাই মসজিদ একটা জায়গা যার সঙ্গে আমাদের শুধু ফরজ নামাজ পড়ার সম্পর্ক নয় যে আমরা ফরজ নামাজকে মসজিদে যাই আদায় করলাম, এইটুকু কাজই আমাদের এই মসজিদের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের এই কাজেরই শুধু সম্পর্ক নয়, বরং মসজিদের সঙ্গে তো আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে। মসজিদের বাইরে যত রকম সমস্যা সৃষ্টি হয় এই সব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমাদেরকে মসজিদে যেতে হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তারা তাদের বাইরে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য মসজিদের দিকে দৌড়াইতেন। বলে যে ভাই বৃষ্টি হইতেছে না, তো বৃষ্টির জন্য মসজিদে আস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেছেন, তো সেখানে সে আরজ করতেছে কে ইয়া রাসূলুল্লাহ বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। এমন বৃষ্টি মুষলধারে শুরু হলো, বলে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্যই আর দেখা গেল, খালি বৃষ্টি হইতেছিল। আবার এই বৃষ্টি বন্ধ করে দিতে হবে, তো আবার মসজিদে দৌড়ে আসতেছে। বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য মসজিদেই আসতেছে। তো মসজিদে এসে আবার আরজ করতেছে হে ইয়া রাসূলুল্লাহ বৃষ্টিতে এত হইতেছে যে আগে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে যেরকম সবকিছু নষ্ট আর বরবাদ হইতেছিল, এখন তো বৃষ্টি অতি বৃষ্টির কারণে সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতেছে। তো কাজেই আবার দোয়া করেন যাতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইখানেই ওই দ্বিতীয় জুমাতে তিনি যখন আবার দোয়া করলেন তো বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। মেরে মোহতারাম দোস্ত সাহাবী ঋণগ্রস্ত দৌড়ি দৌড়ে মসজিদে আসতেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে মসজিদে হাজির হইতেছেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তাদের জীবনের সব সমস্যা দিয়ে যত রকম সমস্যা বাহিরে বলে এই সব সমস্যা এটাকে সমাধানের জন্য তারা বাহিরের ময়দানে ছুটাছুটি করতেন না, দৌড়াদৌড়ি করতেন না। তারা তো এইটাকে সমাধান করার জন্য মসজিদের বাইরে সৃষ্ট সমস্যাকে সমাধান করার জন্য তারা তো মসজিদের দিকে দৌড়ে আসতেন, মসজিদে আসতেন। এইখানে তারা সমস্যার সমাধান এইখান থেকে করাইতেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে যখন বাহিরের জিনিসের মধ্যে সে মানুষ সমস্যার সমাধান তালাশ করবে তো ওই মানুষ তো নামাজ ছেড়ে দিবে, নামাজের দিকে আসতে পারবে না। কারণ বাইরের সমস্যা তাকে ধরে রাখবে, আটকায় ফেলবে, এবং সে মসজিদে আসারও অবসর পাবে না, মসজিদে আসারও সুযোগ পাবে না, ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আসতে পারবে না। এই জন্য মেরা মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ভাই
বাহিরে যত জিনিস, যত সমস্যা সৃষ্টি হয় মসজিদের বাইরে, এই সব সমস্যার সমাধানের জায়গায় হলো মসজিদ। মানুষ, একজন মুসলমান, একজন মুমিন, সে তার বাইরের সমস্ত সমস্যাগুলি এটা সমাধানের জন্য মসজিদে আসবে। আজ তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের মসজিদগুলা শুধু এই জন্যই রয়ে গেছে যে আমি ফরজ নামাজ পড়তেছি, ফরজ নামাজের জন্য মসজিদে আসি, আর আমার যত সমস্যার সমাধানের দরকার এগুলি সব বাইরে তালাশ করতেছি। কেউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তার সমাধানের জন্য যাচ্ছে, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তার সমাধানের জন্য যাইতেছে, অথবা সে দুনিয়াতে কোন মালদারের কাছে তার সমস্যার সমাধানের জন্য যাইতেছে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মসজিদের বাইরে সে তার সব সমস্যার সমাধান দেখতেছে। তো এই লোক তো নামাজি হওয়া সত্ত্বেও নামাজ ছুটে যাবে তার। মৌলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথাই বলতেন যে যদি মুসলমান তাদের সমস্যার সমাধান মসজিদের বাইরে তালাশ করে অথবা বাইরের জিনিসের মধ্যে দেখে, ইয়াকিন করে, তো তারা তো মসজিদে ফরজ নামাজের জন্য আসতে পারবে না, তাদের নামাজই ছুটে যাবে, নামাজি লোকেরও নামাজ ছুটে যাবে। কারণ বাইরের সমস্যা দিয়ে তাকে এমন ভাবে আশ্রয় ধরবে যে সে ওইটার সমাধান বাইরে তালাশতেছে, তাদের মসজিদে আসার তারা সুযোগ নাই, মসজিদে আসার জন্য তার অবসর নাই, সময় নাই। ব্যবসায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তো ব্যবসার সমস্যা, ওইখানে অসুস্থতা, এরকম এক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তো বাইরে এদের সমস্যার সমাধান তালাশ করতেছি, তো মসজিদে কখন আসবো? আমি তো ডাক্তারের কাছে লাইন ধরছি, সেখানে তো লাইন ছেড়ে আমি মসজিদে আসতে পারতেছি না। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য আমি মসজিদে আসার সময় পাইতেছি না। মেরে মহতারাম দোস্ত, এরকম ভাবে জীবনের সব সমস্যা, যত রকম সমস্যা হতে পারে, এই সব সমস্যার সমাধান যদি বাইরের জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায় আর বাইরের জিনিসের মধ্যে একজন মুসলমান তালাশ করে, তাহলে তো সে ফরজ নামাজের জন্য মসজিদেও আসতে পারবেন। এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শিখিয়েছিলেন যে তোমাদের বাইরে যত সমস্যা সৃষ্টি হবে সব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য মসজিদে আসবে। তো তারা, একজন অসুস্থ সেও মসজিদে আসতেছে, একজন ঋণগ্রস্ত সেও মসজিদে আসতেছে, বৃষ্টির প্রয়োজন তো সে মসজিদে চলে আসতেছে, যে কোনো সমস্যা দেখা দিতেছে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সমস্যার সমাধানের জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা মসজিদের দিকে দৌড়ে আসতেছে। মসজিদ মুত্তাকিদের ঘর, আর যে মসজিদে যে বেশি বেশি আসা যাওয়া করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তাকে ঈমানদার হওয়ার সাক্ষী দাও, তুমি তাকে ঈমানদার হওয়ার সাক্ষী দাও। ঈমান এটা তো মসজিদেই বলবে, মসজিদের আমালের দ্বারা তার সমস্যার সমাধানের জন্য সে ঘন ঘন বারবার মসজিদে আসতেছে। শুধু ফরজ নামাজের জন্য মসজিদে আসে না, বরং তার যে কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় তো সে ওই প্রয়োজনকে পুরা করার জন্য মসজিদের দিকে দৌড়ায় আসতেছে। এখানে সে নফল নামাজ পড়তেছে, আর এই নামাজের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার সমস্যার সমাধান করাইতেছে। এই জন্য বলেন যে ভাই, বলেন আসবাবকে ছাড়তে বলতেছি না, কিন্তু একজন মুমিন মুসলমানের সর্বপ্রথম যে সে যেদিকে মনোযোগ দিবে, সর্বপ্রথম যে সে যেদিকে দৌড়াবে সেটা হলো মসজিদ, এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে সমস্যা সমাধানের সে চেষ্টা করবে। তারপরে সে আসবাবকে ইখতিয়ার করে, তাতে কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যদি বাহিরের আসবাবের সঙ্গে তার সমস্যার সমাধানের ইয়াকিন হয় তো সে তো মসজিদেই আসতে পারবে না, কারণ ওইখানেই দেশে আটকে পড়বে, ওইখানেই সে জয়া পড়বে। মসজিদে আসার তার আর কোন সুযোগই নাই। তাকে তার সমস্যা মসজিদের বাইরেই ধরে রাখবে, এবং এইটার সমাধানের জন্য সে মসজিদের বাইরেই ঘুরতেছে, তো মসজিদে আসবে কখন? এই জন্য বলেন যে সমস্ত সমস্যাদের সম্পর্ক, সমাধানের সম্পর্ক এটা একজন মুমিনের জন্য মসজিদে, সে যে কোনো সমস্যা দেখা দেয় দৌড়ে আসে, মসজিদে আসে। সে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত, সে মসজিদে দৌড়ে আসবে। সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে,
তো সর্বপ্রথম সে মসজিদে আসবে, সে ব্যবসা করতে চায় তো সে সর্বপ্রথম মসজিদে আসবে, মসজিদের আমলকে এখতিয়ার করবে। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় একজন বলল আমি ব্যবসার জন্য বাহরাইন যেতে চাই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন আগে 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও। তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, নামাজের দ্বারা সে তার সমস্যার সমাধান করবে। আর এই নামাজ তো মসজিদে আদায় করতে হয়, কাজে সে মসজিদে আসবে এবং মসজিদে নামাজের জন্য আসবে। আর এই নামাজ পড়ে সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার সমস্যার সমাধান করাবে। এই জন্য মসজিদে তার জীবনের সব সমস্যার সম্পর্ক মসজিদে আসতে হবে তাকে। মসজিদে যখন আসবে তো এখানে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সে দোয়া করে তার সমস্যার সমাধান করাবে, আল্লাহর কাছ থেকে ফয়সালা করাবে। যখন আল্লাহর কাছ থেকে ফয়সালা হয়ে যাবে, বাহিরের আসবাবের মধ্যে আল্লাহ তাআলাই তার সমস্যার সমাধান করায়। আর যদি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ফয়সালা না হয়, আল্লাহ তাআলা যদি তার সমস্যার সমাধান করতে না চান, তো সারা দুনিয়া সব আসবাবকে অবলম্বন করেও সে তার সমস্যার সমাধান কোনোদিন করতে পারবে না। এই জন্য মসজিদের দিকে মানুষকে আসতে হবে এবং মসজিদের সঙ্গে একজন মুমিন ঈমানওয়ালার সম্পর্ক হতে হবে মসজিদের আমালের সঙ্গে। মসজিদের আমাল কি? নামাজ মসজিদের আমল। ওই নামাজ বলছে এই নামাজের দ্বারা সমস্যার সমাধান করবে। একজন মুমিন ঈমানওয়ালা সর্বপ্রথম তার সমস্যা দেখা দিলে সর্বপ্রথম যে সে চিন্তা করবে সেটা হলো সে মসজিদে নামাজের কথা চিন্তা করবে। নামাজের মধ্যে সে নামাজের দিকে অগ্রসর হবে, নামাজের দ্বারা সে তার সমস্যার সমাধান করাবে। এই জন্য এই নামাজের জন্য সে মসজিদে আসবে। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, নামাজ বলছে এই নামাজ সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সমাধান করাবার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল এই নামাজ। কাজে এই নামাজ মেরে মহতরম দোস্ত, আমরা যেমন নামাজ পড়তেছি এরকম নামাজ নয়। আমরা তো আজ মেরে মহতরম দোস্তা চিল্লা চিল্লা লাগানোর পরেও, চিল্লা লাগানো সত্ত্বেও আমাদের নামাজ কাকের ঠোকরের মতন, কাউয়ার ঠোকরের মতো ওই রকম নামাজি হয়ে গেছে। এবার কয়েকটা ঠোকর মেরে দিলাম, কপাল মাটির সঙ্গে কয়েক ঠোকর কপাল মেরে দিলাম, যেমন কাক তার ঠোঁট দিয়ে মাটি থেকে আঘাত ঠুকরাইয়া খায়, বলে যে আমাদের নামাজের অবস্থা তো এরকম রয়ে গেছে। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, না, এই নামাজকে সুন্দর করতে হবে আর নামাজকে বানাইতে হবে। কাকের ঠোকরের মতো নামাজ পড়লে হবে না, ওই নামাজ দিয়া সমস্যার সমাধান হবে না। বরং মেরে মহতরম দোস্ত, এই নামাজের দ্বারা যখন তার কোন সমস্যার সমাধান হবে না, তখন সে নামাজ থেকেই নিরাশ হয়ে যাবে এবং সে নামাজ থেকে নিরাশ হয়ে অন্য পথ তালাশ করবে, নামাজই ছেড়ে দিবে। না, আমাকে এই নামাজের দ্বারা আমার সমস্যার সমাধান করাইতে হবে। এই জন্য আমাকে আমার নামাজটাকে ওইরকম বানাইতে হবে যেই নামাজের দ্বারা আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মেরে মহতরম দোস্ত, একজন লোক যখন নামাজে সিজদা করে তো সে আল্লাহ তাআলার কুদরতি কদমের মাঝখানে সে সিজদা করে। আর এই নামাজ থেকে যখন সিজদা থেকে সে যখন উঠে বসে তো তখনই হলো সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহ মাফি চাওয়ার সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ হলো এটা, যে এখনই সে আল্লাহ তাআলার কদম থেকে মাথাকে উঠাইছে, আবার সে আল্লাহ তাআলার কদমে উঠে মাথা রাখতে যাইতেছে। এরকম সময় এর মাঝখানের সময়টাই তো হলো আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে ইস্তেগফারের সময়, আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ মাফ করাইবার সময়। মানুষ ইস্তেগফার সারাদিন ধরে করে, এতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সবচেয়ে মেরে মহতরম দোস্ত, সবচেয়ে বড় সুযোগ এবং সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ হলো যে সময় তার ইস্তেগফার কবুল হয়ে যাবে, সেটা হলো 2 সিজদার মাঝখানে। আর মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একজন নামাজি যখন সে রুকুতে যায়, রুকু থেকে সে উঠে সোজা হইয়া দাঁড়ায় না, কোমরটাকে সোজা করে না, আবার সে সিজদায় চলে যায়, এরকম নামাজের প্রতি তো আল্লাহ তাআলা ভ্রুক্ষেপই করেন না, এরকম নামাজের দিকে ফিরেও তাকান না আল্লাহ তাআলা। নামাজ মুমিনের মেরাজ, অথচ নামাজ মুমিনের মেরাজ। নামাজে যখন সে দাঁড়ায় সে যেন তার মেরাজে গেল। রাসূলুল্লাহ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম আল্লাহ তাআলার দরবারে মেরাজ হয়েছিল, তো প্রত্যেক মুমিনের যেন ওই নামাজের হালতে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছে, আল্লাহকে সে দেখতেছে। মেরে সময়ে যখন কিনা মুমিনের মেরাজ হইতেছে, ওই সময়ে যদি আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ফিরে না তাকান, তো আর কোন সময় হবে যে সময় আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ফিরে তাকাবেন? নামাজের সময়, যে সময় তার মেরাজ ছিল, এই সময় আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাইলেন না, তো তার জীবনের আর কোন মুহূর্ত হবে যে মুহূর্তে আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাইবেন? এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ যখন রুকুতে যাবে, তো রুকু থেকে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তো কোমরকে সোজা করবে, ইতমিনান হাসিল করবে। এবং এই নফল নামাজের মধ্যে যখন সে নামাজ পড়ে, তো তখন সে এরকম ভাবে রব্বানা লাকাল হামদের পরে হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি, এই দোয়া পড়বে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে যখন এই দোয়া সে পড়বে, তো আল্লাহ তার ইতমিনান হাসিল হয়ে যাবে। তো নামাজের মধ্যে এই দোয়া রব্বানা লাকাল হামদু পর্যন্ত নয়, এর সঙ্গে হামদান কাসীরান মুবারাকান তাইয়িবান ফীহি। আর এরকম ভাবে অন্য আমাদের মধ্যে আছে মিলআ আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, তো ওমা বাইনাহুমা, যে জমিন আসমান এবং জমিন আসমানের মাঝখানে যা আছে সেই পরিমাণ আল্লাহ তাআলার হামদ করতেছি আমি। সেই জন্য নফল নামাজ জরুরত এবং হাজতের জন্য যে নামাজ আমরা পড়ি, সেই নামাজের মধ্যে যখন রুকু থেকে দাঁড়াই, এরকম ইতমিনানের সঙ্গে আমরা এই দোয়া পড়ার অভ্যাস করি। আজ তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, রুকু থেকে দাঁড়াইতেছি একজন নামাজি, তো সে তার কোমরকেই সোজা করে না, সোজা হইয়া দাঁড়াই না, আবার সে সিজদায় চলে যেতেছে। তোমার যে এরকম নামাজের প্রতি তো আল্লাহ তাআলা ফিরেও তাকান না। একজন নামাজি নামাজে মেরাজ করতেছে, আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাইতেছেন না, তো তার জীবনের কোন মুহূর্ত এরকম হবে যে সময় সে আল্লাহ তাআলা তার দিকে ফিরে তাকাবে? মেরাজের সময় যদি তাকাইল না, তার কোন সময় তাকাইব? এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে এমনি ভাবে দুই সিজদার মাঝখানে যখন আমরা বসি, তো ওইখানে ইস্তেগফার করি, আল্লাহুম্মা ইগফিরনি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়াআফিনি ওয়ারযুকনি, যে দোয়া আছে এই দোয়াকে পড়ি। আমার হাজতের নামাজ পড়তেছি, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতেছি, আল্লাহ তাআলার কাছে এখন কিছু চাইব, তো এরকম মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই নামাজের মধ্যে তো আমার গুনাহও মাফ হয়ে দিতে হবে। কারণ গুনাহের সঙ্গে গুনাহের ময়লা নিয়ে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে কিভাবে চাইব? আমি আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করছি, তা আমার এই নাফরমানি গুনাহ এগুলি সহ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে কিভাবে দোয়া করব? এই জন্য নামাজের পরে তো আমি আমার হাজত চাইব, জরুরত চাইব। তো যখন আমি এরকম নামাজ আমার জরুরতের জন্য, হাজতের জন্য নফল নামাজ আমি পড়ি, মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন এরকম ভাবে দুই সিজদার মাঝখানে যে দোয়া আছে, ওই দোয়াও আমি ইস্তেগফারের দোয়া, ওই দোয়াকে কবুল করে, ওই দোয়াকে আমি পড়ি। কোন মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইমামদের কাছে তো কোন ইমামদের মধ্যে তো দুই সিজদার মাঝখানে এই ইস্তেগফারের দোয়া পড়াও জরুরি। তো কাজেই এই সময়ে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই দোয়াও আমি শিখে সুন্নত তরিকা মতো নামাজ পড়ি এবং নামাজের মধ্যে ইহসানের সিফত পয়দা করি। নামাজের মধ্যে ইহসানের সিফত পয়দা করি, যে ইহসানের সিফত মানে যেন আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি, এমন ভাবে নামাজ পড়ি, এমন ধ্যান পয়দা করি নামাজের মধ্যে যেন আমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতেছি। অন্তত পক্ষে যদি আমার এই পর্যন্ত ধ্যান না যায়, তো অন্তত পক্ষে এতটুকু ধ্যান করাই উচিত যে আল্লাহ তাআলা তো আমাকে দেখতেছেন। নামাজের মধ্যে যখন সে ধ্যান পয়দা করবে, তো নামাজের বাইরেও প্রত্যেক জিকির, আজকার, তেলাওয়াত যা কিছু সে আমল করবে, সবের মধ্যে ধ্যান পয়দা হবে। নামাজই যার ধ্যান হলো না, বাইরের আমলের মধ্যে কি করে ধ্যান পয়দা হবে? জিকিরের সময় সে কি করে ধ্যান করবে? যেগুলো সে গাফলাতের সঙ্গে পড়বে, যেমন নামাজ সে গাফেল অবস্থায় পড়ছে, নামাজে সে এটা বুঝেই নেই যে সে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াইছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের মধ্যে এই ইহসানের সিফতকে পয়দা করার জন্য আমাকে মেহনত করতে হবে।
মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এই নামাজেরই দাওয়াত দিতে হবে। যে শুধু এটা নয় যে আমি মানুষকে বললাম ভাই নামাজ পড়েন, আমি পৌঁছাই দিছি। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এইটা পৌঁছাইবার অর্থ নয়। যদি এরকমই পৌঁছাইবার অর্থ হইতো তাহলে নবীরা এত মেহনত করার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। পৌঁছাইবার মানি তবলিগের অর্থ হল এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম মেহনত করছিলেন, যে কষ্ট সহ্য করছেন, যেরকম ভাবে নিজের জান মালকে খরচ করছেন, যেভাবে কষ্ট স্বীকার করছেন, ওই রকম কষ্ট স্বীকার করে একজন লোককে যে নামাজের জন্য তৈরি করা, নামাজের জন্য তাকে প্রস্তুত করা, নামাজের জন্য তাকে যে মসজিদে নিয়ে আসা, এটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, বলে যে এই চেষ্টা এটি হলো তবলিগ। খালি এটা নয় যে আমি পত্রিকার মাধ্যমে অথবা কোনো লেখনের মাধ্যমে কাউকে নামাজের মানুষের কাছে নামাজের পয়গাম পৌঁছাই দিলাম, অথবা কোনো প্রচার মাধ্যমে এটাকে ব্যবহার করে আমি সারা দেশের সারা দুনিয়ার লোকদেরকে নামাজের কথা শুনাই দিলাম। বলে এইটা তবলিগের অর্থ, দাওয়াতের অর্থ নয়। দাওয়াতের অর্থ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কষ্ট স্বীকার করছেন এবং যেভাবে জানমাল খাপাইছেন, যেই কষ্ট স্বীকার করার মাধ্যমে তিনি মানুষের কাছে এই নামাজের হুকুমকে, দ্বীনকে পৌঁছাইছেন, বলে যে ঠিক ওই রকম কষ্ট স্বীকার করে নামাজকে মানুষের কাছে পৌঁছানো, নামাজের জন্য মানুষকে তৈরি করা। এটা নয় যে মানুষকে হেঁটে হেঁটে শুধু নামাজের কথা বলে দিলাম আর মনে করলাম ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ, যে আমার উপর যে পৌঁছাইবার দায়িত্ব ছিল আমি পৌঁছাই দিয়েছি, বাকি তাকে নামাজের জন্য আসা অথবা তাকে হেদায়েত দেওয়া, তাকে নামাজ আদায় করার জন্য তৌফিক দেওয়া, এটা তো আল্লাহর কাম, আল্লাহই করবে বাকিটা। আমার কাজ তো পৌঁছায় দেওয়ার ছিল, আমি পৌঁছায় দিলাম। যেমন আজকাল আমরা বলে থাকি, করে থাকি এরকম যে মানুষকে কথা শুনে দিয়া আর বললাম যে ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ, আমার উপরে পৌঁছাবার দায়িত্ব ছিল, আমি পৌঁছায় দিছি, এবার করা না করা আপনি বুঝবেন, আল্লাহ আপনাকে করবার তৌফিক দিবে, বাকি খাম আল্লাহর জিম্মায়। না মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তবলিগের অর্থ এটা নয়, দাওয়াতের অর্থ এটা নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমানের কাছে যাওয়া এবং তাকে নামাজের জন্য তৈরি করা এবং তাকে আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে তৈরি করা, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লওয়ার যে তার বিরাট এক সুযোগ এবং রাস্তা রয়েছে, এই জন্য সে মসজিদে আসবে, এই আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নিবে। আসবাবের মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছ থেকে নিবে না, আমলের মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছ থেকে নিবে। নামাজের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার সমস্যার সমাধান করাবে। তার যে কোনো সমস্যা বাহিরে সৃষ্টি হয়, এই সমস্যার সমাধানের জন্য সে নামাজের দিকে অগ্রসর হবে, সে নামাজের জন্য দৌড়ে আসবে, মসজিদের দিকে দৌড়ে আসবে, নামাজের মাধ্যমে সে তার সমস্যার সমাধান করাবে। একজন মুমিন তার সমস্যা সৃষ্টি হলে সর্বপ্রথম তার মাথায় যেটা আসবে, সর্বপ্রথম চিন্তা তার দিলের ভিতরে যেটা আসবে, সেটা হলো যে আমি কোন আমল ইখতিয়ার করব, যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমি আমার সমস্যার সমাধান করাবো। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, একটা নামাজের মধ্যে ইহসানের সিফত পয়দা করতে হবে এবং নামাজকে সহি শুদ্ধ করতে হবে। আমাদের চিল্লার পর চিল্লা লাগতেছে, চিল্লার পর চিল্লা দিতেছি, বহুদিন ধরে মেহনত করতেছি, কিন্তু আমার নামাজই ঠিক নেই। নামাজের মধ্যে রুকু ঠিক হয় নাই, সিজদা ঠিক হয় নাই, নামাজের মধ্যে দুই সিজদার মাঝখানে বসা ঠিক হয় নাই, রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়ানো এটা আমার ঠিক হয় নাই। নামাজের মধ্যে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়তে হবে, তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ার জিনিস নয়। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, যে কোনো প্রয়োজনে এই নামাজের চেয়ে কার্যকরী, নামাজের চেয়ে শক্তিশালী আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লওয়ার আর কোনো মাধ্যম নাই। এই নামাজই হলো সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং কার্যকরী মাধ্যম।